الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جز و کل ہے مدار انوار مصطفیٰ۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا اعظم نبی رحمت محسن انسانیت جان عالم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بازمت پرگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس کو اپنی آقا سے جتنی محبت ہو جی لگا کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے بارگاہ میں لو لگا کے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے محفل آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ قدوۃ الصالحین یادگار اسلام قوم کی امانت قطب الوقت حضور سیدی سرکار الحاج الشاہ گوہر علی علیہ رحمت و رضوان کا سالانہ عرس مقدس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ حاجی گوہر علیہ الرحمہ کی صحن میں منایا جا رہا ہے۔ حضرات کافی دیر سے آپ حضرات نہ تو منقبت سماعت فرما رہے تھے، بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ویسے ہم لوگ علاقے کے خطیب ہیں، مجمع جمانے کے لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی آپ علماء کرام سے مدلل مکمل بیانات سنیں گے۔ حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ سیوالی صدر جماعت رضائے مصطفیٰ کی آمد آپ کی پیپرا کی نگر سرزمین پہ ہو چکی ہے۔ ممبر شریف کے علاقے کے تمام تر علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کے دعاؤں کا سہارا بنتے ہوئے، ان کی دعاؤں کو لیتے ہوئے بس مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دو چار باتیں حاجی گوہر علی شاہ علیہ الرحمہ کی بتاؤں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس کے بعد سے آپ بڑے بڑے علماء خطبہ شعراء سے نعت و منقبت اور حاجی صاحب کی شان اور اللہ کی ولیوں کی شان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جمیل سنیں گے۔ حضرات میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات سچے کون ہیں؟ یہ حاجی گوہر علی شاہ علیہ الرحمہ سچے ہیں، حاجی ابراہیم علیہ شاہ علیہ الرحمہ سچے ہیں۔ حضرات آپ دیکھتے چلے جائیے، آج پیپرا کلک کی سرزمین پہ اگر آج خوشحالی ہے، آج پیپرا کلک جگمگا رہا ہے، آج پیپرا کلک کے اندر ہمیں صحیح سے عزت و وقار نصیب ہو رہا ہے، تو یہ کسی اور کی بدولت نہیں ہے، اللہ تبارک و
मजलिस है, ये दोनों बुजुर्गाने दीन की बदौलत है। ये हाजी कोवैली शाह और हाजी इब्राहिम अलैहिर्रहमा का ये बदौलत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मजीद चलिए मैं आपको दो चार बातें बताऊंगा जो आपने इससे पेशतर नहीं सुना होगा। मैंने इन दोनों बुजुर्गाने दीन पे तकरीबन 2.5 से 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। आखिर हाजी कोवैली शाह अलैहिर्रहमा, हाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आखिर लोग क्यों मानते हैं, क्यों इन पे अपनी जाने नदार करने के लिए तैयार है, क्यों इन पे करोड़ों रुपए खर्चे करने के लिए तैयार है, लाखों की तादाद में इनके उर्स में आने के लिए लोग तैयार है, हजारों की तादाद में हर जुमेरात को अपनी मुरादें मांगने के लिए तैयार है। आखिर ये क्यों, इन्होंने ऐसा काम क्या किया है, दुनिया के अंदर इन्होंने जिंदगी को कैसे गुजारी है, इनका तरीका जिंदगी के अंदर क्या था, दुनिया के अंदर क्या था। हज़रात, हाजी कोवैली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के शान आप इस बात से लगा सकते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और अपने किताबों में से दर्शाया है कि हाजी साहब अलैहिर्रहमतुल्लाह के पास अगर कोई शख्स वकालत, अगर कोई शख्स जो है कचहरी में गवाही देने के लिए आता था और कहता था कि हुजूर हमारे पक्ष में आपको, हमारी हमायत में आपको चल के गवाही देना है, यहाँ से गोरखपुर कचहरी हुआ करते थे, वहाँ जाके गवाही देना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाजी कोवैली शाह अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, ठीक है मैं चलूंगा, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लोग उस दिन आते हाजी साहब किबला से कहते हुजूर आज ही चलना है, आज ही डेट है, आज ही की तारीख है, आज ही जज सुनवाई करेगा, आज चला जाएगा, गाड़ी तैयार है। हाजी कोवैली शाह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं ठीक है आज ही चला जाएगा, चलो आज ही चला जाएगा। लोग कहते हुजूर गाड़ी तैयार है, इस पे बैठ जाया जाए और हम लोग के साथ चला जाए। हुजूर हाजी कोवैली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते थे कि तुम लोग चलो, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। लफ्ज़े आ जाने पे आप गौर कीजिए साहब, उसके बाद लोग बहुत रिक्वेस्ट करते, जरिया वैसाली करते, हुजूर साथी में चला जाए। इसके बाद से आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी जो वक्त पे गोरखपुर के अंदर कचहरी में पहुंचा देगी। आप हम लोग के साथ चलेंगे तो वक्त पे पहुंच जाएंगे। हाजी साहब फरमाते थे चलो हम चले आएंगे, अगर आप लोग उनके बातों को मान लेते थे और उसके बाद अपने रखते समय मान लेते थे। फिर गोरखपुर की सरजमी पे जब वहाँ कचहरी के अंदर पहुंचते थे, यहाँ के लोगों ने देखा कि हाजी साहब किबला किसी सवारी का सवाल नहीं किया, किसी गाड़ी का इंतजाम नहीं किया, किसी बस पे बैठ के नहीं गए और इन लोगों से पहले ही गोरखपुर कचहरी के अंदर जाके मिल्लत इस्लामिया, ये शान, ये मकाम और मरातब हाजी कोवैली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि का है। और करीब आ जाइए, गोरखपुर से पिपरा कनक की सरजमी पे आइए, हाजी साहब किबला तो यहीं पे देखिए, यही सरजमी मटिया की सरजमी है। लोग बहुत सुने होंगे, जो लोग नहीं जानते इसी पिपरा कनक में रह के इनका सदका खाते, तो आज वो लोग एहसान फरामोशी न करें बल्कि सुने हाजी साहब किबला अलैहिर्रहमतुल्लाह की शान क्या थे। आपके पास एक इसी पिपरा कनक की सरजमी से उभर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी तकरीर मैदान में जाके पंजा जमाने वाली रात जब जाती है और लोग इनके पास आते हैं इसी मठिया की सरजमी से, आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरे घर के अंदर इतनी परेशानियां है, इतनी परेशानियां है जिसकी कोई हद तो हिसाब नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे बाबाओं से देखा चुके हैं, बहुत सारे आमिलों से हम लोगों ने देखा चुका है, लेकिन कोई ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। हाजी साहब किबला आप हमारे घर चले और देखें हमारे घर के अंदर किस चीज का साया पड़ गया है, आखिर क्या वजह है कि हम लोग आए दिन परेशानियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाजी साहब किबला रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं मैं ये सब क्या जानता हूँ, मुझे क्या मालूम है, जाओ जाओ मेरे पास से चले जाओ। हज़रात, ये बुजुर्गों के अलग शान हुआ करती थी, इनकी पहचान अलग हुआ करती थी, इनका तरीका अलग हुआ करता था। वो भी हाजी साहब उनमें से मजबूत बुजुर्ग में से थे। हज़रात ग्रामी वक़ार हाजी कोवैली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि
وہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، لیکن ایک دن حاجی صاحب کو اس گھر والے نے دعوت پر بلایا، اور جس کمرے کے اندر، جس روم کے اندر پریشانی تھی، حضرت کو اسی کمرے کے اندر بند کر دیا گیا باہر سے۔ حضرات گرامی وقار، اسی مٹیا کی سرزمین پہ حاجی گوہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دعوت کے نام پہ بلا کے اور ان سے کام کرانے کے لیے جب ان کو باہر سے بند کیا گیا، لوگ وہ سمجھ گئے کہ اب مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد رات کی تاریکیوں میں آپ پوری رات تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹہ اسی روم کے اندر اپنے کام کرتے رہے، اپنے کام کرتے رہے، اور پھر اسی روم سے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب صبح اس گھر کے لوگوں نے دروازہ کھولا، باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی، دروازہ کھولنے کے بعد حاجی صاحب اس میں موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد سے بتانے والوں نے مجھے گواہی دی ہے کہ آج تک میرے گھر کے اندر کسی کا سایہ نہیں پڑا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی بھوت پریت، کسی کا کوئی سایہ اور آج تک کوئی پریشانی اس گھر کے اندر ہمارے نہیں آئی ہے۔